ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ସାର୍ କେତେବେଳେ ହବ, କେବେ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ହବ, ଆମର ଟାଇମ, ଆମର ତିନ ସେନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ହେଇପାରେ। जय हिंद सर। कर्नल ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। संजय कुमार ହାଉ नायक आम सर। ହାଉ ଇଜ ଜୋସ୍, ହାଉ ଇଜ हाय ଜୋସ୍, सर, जोश हाय सर। हाय। ओके, सर भारत माता की भारत माता की जय सर। आज जय। पूरा देश जय। जो अपेक्षा करथिला जे केबे ये आतंकवादी मानक ऊपर आक्रमण हबो एवं केबे यार जवाब दिया जिवो। मो सहित अछंती कर्नल संजय कुमार नायक सर। आपण जो बळी भाबे ये घटना देखुचंती जे जो बळी भाबे 25 मिनिट रो गोटे आक्रमण हैला एवं टार्गेटेड आक्रमण एवं ये पूरा प्रेस ब्रीफिंग रे सेनार दुई जण महिला से मध्य एक कथा कहले जे को बळी भाबे ये टार्गेट करा जायतिला, को कैंप को टार्गेट करा जायतिला। सर कौन कहया पई चाहिबे एवं मु एक कथा जणिया पई चाहिबी या परे पाकिस्तान कौन पदक्षेप नबो? देखंतु मु आपनको चैनल को स्वागत करूची समस्त भारतवासी को एवं समस्त को मु कहूची केते मोर बंधु पचारुथिले जे केबे स्ट्राइक करिवे, केबे आर्मी ऑपरेशन करिवे। मु कहिथिली जे निश्चय दिने करिवे। आर्मी ऑपरेशन हबो, लिमिट एरिया रे हबो एवं से लिमिट एरिया आज सकाळे आपनको जणा पड़ी गला। किछि बंधु माने किछि नेगेटिव ये करथिले, हमर जो मीडिया बंधु माने अछंती ये कौन हबो ना कौन किछि करिवो, कौन करिवे से जनसंख्या विषय रे किछि करिले सेमति करिले डाइवर्ट कर देति सब्जेक्ट को। किंतु मु कहिथिली निश्चय हमर सीसीएस डिसाइड हो जाइछि एवं दिल्ली मध्ये मध्ये रिपोर्ट मिलितला जे निश्चय हमें गोटे आर्मी एक्शन करिवो, जेटा आज सकाळे हेगा। देखंतु जो आर्मी ऑपरेशन हला हमें दुनिया को कहिथिलु, ग्लोबल लीडर कहिथिलु हमें आतंकवादी विरुद्ध रे करिछु, आदि को देश विरुद्ध रे करले ना, हमें आतंकवादी विरुद्ध रे करिछु। से ठीक सठिक आतंकवादी को सठिक नहीं कि हमर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एट ए टाइम जाइकी सेठी आक्रमण करछंती एवं तांकर बहुत नुकसान हेछि। जो आज ब्रीफिंग कले एक्सटर्नल अफेयर हमर आर्मी एवं एयरफोर्स सेमाने मध्य बहुत आज आक्रमण एवं मध्य आसिनी केते टार्गेट हेचंती एवं केते केते जन सेते मरिचंती, किछि आसिनी। किंतु मसूद अजहर कहूछि जे मोर 10 जन फैमिली रे मरिचंती, मु काहेकि मरिनी, मते काहेकि मारि देले नाही। तेणु इंडिया देखंतु गोटे मु कथा कहूछि, इंडिया होछि एक पावरफुल आर्मी रे भाई हाई पूरा उनका जोश हाई अछि। एवं आपण देखन चाइना जे ताको पाकिस्तान को जो सैटेलाइट देइतिला सेठी धरा पडलानी, माने जेते राफेल भी गला सब किछि गला सेठी धरा किछि पडलानी। तेणु मु प्रथम रो कहूछि जे आर्मी एक्शन हबो और आर्मी एक्शन हे केबे हेबो बोली मु कहि नथिली, किंतु हे गला। मते बहुत मीडिया बंधु पचारथिले, साम्बादिक माने पचारथिले ओडिया एवं हिंदी चैनल रे जे सर केतेବେଳେ हबो, केबे करिवे? मु कहली निश्चय କରିବା। हबो, हमर टाइम, हमर तीन सेनाଙ୍କୁ ताଙ୍କୁ टार्गेट दिया जायछि एवं टार्गेट समय पॉइंट आउट करके निश्चय करिवे, जाकि आज सकाळे सकाळे हेबो। या परे पाकिस्तान पक्षरु कोनोसी पदक्षेप निया जिवो? कारण आज पाकिस्तान चिट्ठी लिखिछि भारतर जो दूतावास रहिछि एवं आलोचना करबा पई चाहूछि एवं पाकिस्तान पक्षरु आगरु मध्ये ये धमक दिया जायछि जदि भारत पक्षरु कोनोसी स्टेप निया जाय, कोनोसी आक्रमण करा जाय ताले पाकिस्तान पक्षरु मध्ये पदक्षेप निया जिवो। एवं जो बळी भाबे पाकिस्तान रो जे रुसिया रे जे तांकर राष्ट्रदूत रहउचंती से मध्ये कहउतले जे परमाणु बोमा साहाय्य आक्रमण करहब, भारत को परमाणु बोमार आक्रमण धमक दौले। आम देखीचे लंडन रो पाकिस्तान हाई कमिशन बाहर पाकिस्तान हाई कमिशन कर्मचारी केमती पूरा गला काटिदबार गोटे धमक दौले। अन्य समय आम प्रतिरक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री बा आपण बिलावल भुट्टो कथा कहतु, ये समस्ते भारत उपर आक्रमण करने कथा कहते एवं जदि भारत कौन पदक्षेप निए ताले पाकिस्तान यार जवाब दब बोली कहते। आपको लगुच ये घटना पर जितेबाला पाकिस्तान पूरा विश्व आगे लंगड़ा आई जाइए एवं तार पूरा मान सम्मान धज्जिया उड़ी या परे पाकिस्तान कौन पदक्षेप नब ना चुपचाप मुह मारी रहिबो? देखंतु एलओसी रे किछि एक्टिविटीज करिवो, किंतु हमर बीएसएफ हमर आर्मी वाले बहुत स्ट्रांग अछंती। से तार एरिया अछि एलओसी मध्यरे, आ से इंडिया भितर को
ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁ ତାର ସାହସ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାକିସ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ପାକିସ୍ତାନ 4 ଗୁଣା ବଡ, ଏୟାରଫୋର୍ସ 2 ଗୁଣା ବଡ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି, ତାଙ୍କର ଜୋଶ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର କଣ କଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାକୁ ଆମେରିକା ଧମକି ଦେଇଛି ଯେ ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ କିଛି କରନା, କାହିଁ ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଜିତି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସଫିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କଣ ଜାଗାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ମରିନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ପବ୍ଲିକ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି ହେଇଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ ଅଜହର, ହାଫିଜ ସାଇଦର, ସବୁ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ। ଏ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ଦେଖ, ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ, ସେ କାହାକୁ ପବ୍ଲିକ କିଛି ନୁକସାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେ କୋଉ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଶରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସୁଛି ଆମେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବୁ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ନବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବ। କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଚାହିଁବି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସେନାର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଆସିଫ ମୁନିର ଲଗାତାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ସେନାର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଆସିଫ ମୁନିର କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଭଳି ସେନାର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ଆ ପଛରେ ସେନାର ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଥାଏ ପାକିସ୍ତାନର ନେତାମାନେ ବା ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଫ ମୁନିରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଯୋଉଭଳି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଯିବ। ଏବେ କଣ କରିବେ ଆସିଫ ମୁନିର? ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ ନଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ, ସିଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଆର୍ମି, ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି। ଯେଉଁ ଆସିଫ ମୁନିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମୌଲାନା, ସେ ମଦ୍ରାସାରେ ପଢିଥିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେତେ ପଢୁଥିଲେ ମଦ୍ରାସା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେତେ ପଢିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି ସେଇ ଅଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ହଉଛି, ଆଇକନିକ ସ୍ଲୋଗାନ ହଉଛି ଜିହାଦ ମିସାଲିଲ୍ଲାହ, ଜିହାଦ। ଯୋଉ ଆର୍ମିର ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ଭାରତ ମାତା ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜିହାଦ ମିସାଲିଲ୍ଲାହ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁନିର ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ କଣ, ମୁନିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ମୁନିର ଏବେ କଣ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁନିର ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଉପରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ। ଓକେ, ତେଣୁ ମୁନିର କଣ କରିବେ, ସେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ସେଇ କାଳ କଟିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ବିଦେଶରେ ଯାଇକି କହିବେ। ଆଉ ମୋର ଇଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେ ସେନାର ଜେନେରାଲ ରହିଛନ୍ତି ଆସିଫ ମୁନିର, ସେ ଏକଥା ତ ଚାହିଁବେନି ଯେ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇ ସେ ଶାସନ ଗାଦି ମାଡି ବସିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ସହିତ। ମେ ବି ମେ ନଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ମାର୍ଶାଲ ଯୁଗର ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଅଛି। ସେମାନେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ହେଇପାରେ ସେଟା ବି ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ? ପୁରା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଇଏ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବା ଯୋଉ ଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବ୍ରିଫିଂ କରାଯାଉଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତରତର ହୋଇ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ଭାରତ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରେ, କାରଣ ଆଜି ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଶ୍ରୀନଗରର ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ସେନା ତା କବ୍ଜାକୁ ନଉଛି ଏୟାରବେସ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର ଘଟଣାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସମ୍ଭାବିତ ଆକ୍ରମଣର ସିଚୁଏସନ ରହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ବା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏବଂ ନାଭାଲ ଏକଦମ ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ନିଜର ଯୋଉ ଅନୁମାନ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଆଉ ସେଠି ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ, ବିଜନେସ ବନ୍ଦ କରିବ, ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବନ୍ଦ କରିଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଯିବ, ତାଙ୍କର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ କିଛି ମରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆସିବ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେତେ ମରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ତାର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆର୍ମି ଆକ୍ସନ ହେବ ନାହିଁ।
धन्यवाद श्रीजुक्त कर्नल संजय कुमार नायक सर आपण आम सहित रहिले एवं ये पूरा तमाम दिग विषय रे आलोचना कले। जय हिंद सर, भारत माता की जय जय। हिंद, जय।